الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده خفضهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك عفوا والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم تر عوراتي وآمن روعاتي اللهم فضني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتل من تحتي
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ما نفسي ومن شر شيطاني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صدق الله عليه وسلم. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut ya tadi sama-sama kita membacakan zikir paginya gitu insya Allah. Allah senantiasa izinkan berikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum dimulai saya pengen tanya dulu di sini Pak Kang Sini sudah masuk ya belum? Oh, udah ya Kang Sini ya. Oke, baik ya. Sudah, Kang. Alhamdulillah hatur nuhun Kang. Ya, ya. Baik, alhamdulillah kita akan sapa-sapa dulu nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu apa kabarnya hari ini sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Biasanya kalau yang pesertanya anak sekolah jawabannya alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar gitu. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Di sini sudah terlihat ada oh Pak Cepi ya, alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Open off cam lagi di jalan. Biasa Wah, menyimak. Masya Allah. Fi amanillah Ustadz ya. Salam. Alhamdulillah. Salam. Salam menyimak, insyaallah. Siap insya Allah. Baru ketemu hari Selasa kemarin ya di acara bareng CIMB ya. Hari ini bisa ketemu lagi Ustadz Ah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Insya Allah baik. Fi amanillah Ustadz ya. Lalu juga di sini ada Pak Ihsan. Pak Ihsan, Assalamualaikum Pak Ihsan. Pak Ihsan. Oke, masih menunggu ya. Lalu juga di sini ada Ibu Lia nih, Ustazah Lia. Assalamualaikum saja. Oke, masih menunggu lagi ya. Di sini juga ada Pak Ahmad Gunawan. Ada Pak Ahmad Gunawan ada. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa nih foto profilnya di Miracle of Sedekah nih, Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Ustadz ya. Lalu juga di sini ada Ustazah Vera di sini ya.
Assalamualaikum. Oke, masih menunggu. Ada Pak Ansrullah nih, baru muncul juga ya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. gimana? Waalaikumsalam. Nah, siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sedang di mana, Bu? Posisinya sekarang? Sedang di mana nih? Di sport center, Wah, di Sport Center. habis olahraga. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya. Di sana tidak hujan, Ibu ya? Hujan sih, Oh, hujan. kan Waduh, Masya Allah ya. Baik. hujan cerah. Nah, hujan cerah ya. Baik, kalau hujannya deras, agak berteduh dulu mungkin ya. Iya, ini masih di Iya. lobi. Alhamdulillah, siap ya. Baik, semoga sehat selalu Bu ya. Karena juga sama di Bandung juga lagi masuk cuaca hujan tadi subuh ya, Untuk, mulai hujan tadi ya, oh sempat iya hujan Kak, juga. Baik, hatur nuhun. Nah, saya juga pengen nyapa di sini akunnya hamba Allah nih. Sehat, Assalamualaikum. Oke, Kang Tantan, damang Kang Tantan. Oh, hamba Alhamdulillah Allah. sehat Ustaz. Wah, ini lagi mana, Ustaz? Lagi di kantor biasa Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Masih bisa menyimak, Ustaz ya? Alhamdulillah Bisa ya. insya Allah Ustaz menyimak. Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah. Lalu juga di sini ada Kang Tantan juga ya, yang sudah. Halo, Kang Tantan lagi di cabang, Assalamualaikum. Kang. di Waalaikumsalam. cabang Kang, di cabang. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Tantan. Kang Iki juga ada di situ ya. Lagi di jalan berperjalanan Oh, kunjungan. lagi di perjalanan. Siap. Baik, lagi di kunjungan ya. Semoga Allah mudahkan juga urusannya gitu ya. Amin. Amin. Allah juga di sini ada Ulul Azmi ya. Alhamdulillah. Pak Niko, Pak Ansrullah tadi belum saya sapa juga nih. Pak Ansrullah. Assalamualaikum Pak Ansrullah. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Ah, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah juga sehat Ustaz. Dan beberapa hari Ya kemarin sih sangat sehat agak. Kenapa Ustaz? sekali. Sangat sehat sekali. Wah, mantap. Sehat selalu Ustaz ya. Alhamdulillah. Lalu Amin. juga ada Pak Suparna di sini, Pak Suparna, alhamdulillah ya. Nyimak Pak Suparna nih, alhamdulillah tidak pernah tidak hadir hari ini hadir, masya Allah Pak Suparna ya. Tadi lihat foto-fotonya lagi di jembatan tadi ya. Eh, jembatan Sapo Bridge atau jembatan Pasupati ini ya. Assalamualaikum Pak Suparna. Oke, oh baik. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin hari ini Pak Didi agak sedikit telat gitu ya, karena barusan dapat informasi istrinya sakit, jadi hari ini sedang dirujuk ke rumah sakit. Kita doakan istrinya disehatkan kembali gitu ya, keluarganya juga diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan kalau sempat beliau juga nanti bisa bergabung juga di Zoom pagi hari ini gitu ya. Tapi kalau tidak sempat, mohon izin untuk tidak bisa bersamai ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah di kesempatan hari ini gitu ya. Kita akan sama-sama sharing nih dengan salah satu narasumber kita hari ini gitu ya, yang sempat beberapa hari lalu sempat kontekan juga dengan beliau gitu. Dan alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa silaturahim dengan Kang Sandy ini. Ini pertama kali juga dengan Kang Sandy bisa berjumpa. Kang Sandy hatur nuhun Kang Sandy ya untuk waktunya gitu. Sempat kontakan juga ya sama beliau beberapa hari lalu gitu ya, dan Allah izinkan juga bisa hadir di tengah-tengah kita gitu hari ini spesial. Kang Sin ini lagi live-nya di luar angkasa nih kayaknya ya. Masya Allah ya, dengan foto profilnya Masya Allah tabarakallah, hatur nuhun Kang Sin ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin ya kalau kita hari ini bicara soal wakaf gitu. Seringkali yang terlintas di benak kita itu adalah memberi tanah gitu ya, atau memberi mushaf, atau memberi harta terbaik kita yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahkan tiap hari gitu ya, kita mau belajar satu hal yang sering kita luput itu adalah ternyata wakaf juga itu perlu diceritakan gitu ya, diceritakan, disampaikan dengan baik begitu. Namun juga karena kebaikan yang tidak terdengar gitu bisa berhenti di satu titik saja begitu. Namun kebaikan yang diceritakan dengan tepat itu insya Allah bisa menggerakkan banyak hati orang gitu ya untuk terlibat, entah itu mereka untuk kontribusi lainnya gitu ya. Nah, disinilah pentingnya di sini kita untuk kerja tim. Karena tidak semua harus jadi donatur gitu ya. Tidak semua juga harus turun ke lapangan, tapi ada yang berperan di sini. Berperan sebagai penggerak gitu ya, perencana dan juga pencerita kebaikan. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar langsung nih dari sosok yang bukan hanya bergerak di dunia wakaf saja gitu ya.
kalau kita lihat dari sosial medianya gitu ya kemarin. Tapi juga di sini kita ingin sama-sama menguatkan syiarnya lewat kolaborasi dan juga karya visual yang berdampak insya Allah ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Sandy nih, Masya Allah, tabarakallah, salah satu owner RSQ dari Sahabat Hijrah nih. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, tadi apa? Luar biasa. Allahu Akbar. Ah, itu jargon So, biasa kalau saya pakai ya bareng anak-anak gitu ya Ustadz ya. ya betul, Masya Allah. Ya, sebentar. Alhamdulillah. Baik, sebentar saya mau izinkan dulu buat jadi dua gitu ya. Gambarnya gimana ya supaya lagi cari? Spotlight gitu ya. Ini Add Spotlight. Oh, iya ya. Nah, Ah, alhamdulillah jadi bisa nah, berdua kayak gini. gini ya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng nih dengan Kang Sandy gitu ya. Boleh disiapkan gitu beberapa alat tulisnya mungkin ya. Karena juga banyak sahabat-sahabat yang hari ini juga Kang lagi belajar juga nih gitu ya. Pengen belajar juga dengan Kang Sandy ini gimana mulainya dan sebagainya. Boleh Kang Sandy kenalan dulu nih dari RSQ Sahabat Hijrah dan mungkin aktivitas yang selama ini dijalankan apa saja Kang Sandy, boleh kita sharing-sharing dulu nih Kang Sandy. Boleh silakan Oke, Sandy. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ke- Makasih Kang Ramdan udah memfasilitasi dan mengundang menjadi narasumber. Meskipun saya yakin ini para ustadz sama ustazah ini lebih jago nih ya, lebih hebat dibanding ini yang nanti sharing gitu. Karena yakin ini banyak banget nih ya Rumah Syamil Quran. Tadi saya lihat ada Ustadz Cepi ya, ada Ustadz Cepi yang pernah kita kolaborasi gitu ya, Masya Allah dengan Cianjur. Masya Jadi kenalin Kang Ramdan dan Ustadz Ustazah semuanya. Saya Sandy. Biasanya saya memang dipanggil Kang Sandy karena orang Cianjur, orang Sunda gitu ya. Hmm. Nah, kalau kegiatan sekarang sebenarnya sih nggak hanya di apa wakaf Quran gitu ya di Ya. Syamil. Meskipun memang hari ini tuh memang luar biasa banyak tantangannya. Tentunya saya juga ada kegiatan-kegiatan di luaran kayak gitu. Nah, salah satunya saya juga tuh tadi Kang Ramdan, Hmm. kalau ditanya Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar itu udah biasa tuh karena saya sekarang tuh suka masuk ke sekolah-sekolah TK kayak Oh. gitu ya, tapi dengan program yang lain. Kayak gitu Kang Ya, Ramdan. Dan Masya Allah. selanjutnya dia di rumah aja lah jadi bapak rumah tangga kayak gitu. Oke, Masya Mohon Allah. begitu ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah ya tadi sudah dengar ceritanya nih Kang Sandy ya. Ternyata juga beliau juga aktif ya saat ya di ke sekolah-sekolah gitu ya. Ya, Pastinya lah mengenal beberapa apa namanya karakter-karakternya mungkin ya. Mungkin selama ini kalau lihat dari sosial media ya banyak sekali nih Kang Sandy bergerak di program-programnya juga gitu ya. Bahkan juga saya baru tahu di Kang Sandy di sekolah-sekolah juga nih hari ini. ya. Jadi saya ini apa tuh sharing atau edukasi tentang Stephen. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Jadi bisa 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 mengenali saja, bisa mengenal apa ya istilahnya tuh kayak orang ini tuh ya karakter orang ini tuh cocok di bidang Betul. apa begitu ya Ya, mungkin ya. Ah, betul. Minat, oke. bakat, potensi yang kayak gitu. Boleh nih, saya juga rencana pengen tes juga Kang. Boleh nanti nanti saya ke Bandung aja. Oh, siap nanti saya hubungi ke Kang Tantan mungkin ya, Kang Tantan ya. Kang Tantan bisa difasilitasi ya. Iya, 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 Mangga, iya. mangga. Baik Kang Sedi nih, Masya Allah. Baik Kang Sedi, kita baik lagi Oke, nih oke, ke oke. fokus utama Siap, kita nih. siap. Kan beberapa hari lalu juga sempat nih ada sahabat kita juga ada yang chat Kang Kang Sedi ya. Pengen nanya nih adminnya, apa namanya, sosial medianya Kang Sedi itu apa tuh? Nah, kemarin kan udah di-share tuh. Aduh. Ya, saya juga sempat lihat nih, Masya Allah ternyata Ya. banyak banget nih program-program yang dijalankan gitu ya, wakaf Qurannya nih di daerah-daerah tertentu nih. Boleh ceritakan Kang itu kemarin yang terakhir mungkin ya, Hmm. wakaf kemarin ke daerah mana saja mungkin Kang? Ya, sebelumnya kalau misalkan aktivitas media sosial sebenarnya itu ada di semua sahabat hijrah gitu ya, Oke, sahabat hijrah Indonesia.id. oke. Nah, itu juga memang dibentuk sama tim gitu kan. Nah, terus kalau Iya. misalkan kemarin terakhir kita itu wakaf ke daerah Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu. Nah, yang pelosok pokoknya karena kita itu spesialisnya di pelosok-pelosok gitu.
Sahabat Hijrah ini memang ke pelosok-pelosok. Nah, terakhir itu kita kolaborasi dengan Ustadz Adriansa. Nah, Oh, gitu. Terakhir kemarin itu di Sukabumi, Kang. Jadi Sukabumi. kita gerak ke Sukabumi. Biasanya kami itu gerak itu di Cianjur gitu, tapi di Cianjur Selatan kayak gitu. Oke. Itu Oh, kan Masya kalau Allah. kalau misalkan tadi untuk terakhir kita kemarin wakaf. Insya Allah tuh nanti ada nih kita akan mau wakaf lagi sama Ustadz Adriansa lagi. Nggak tahu nanti sama Ustadz Cepi kayaknya nih. Ah, iya nih saya Cepi nih, Masya Allah ya. Saya Iya, Cepi iya, iya. nanti Insya Allah ditunggu kolaborasinya nih. Ya, saya sempat lihat ya kemarin ada foto-fotonya bareng saya Cepi juga saat ya kemarin ya. Iya, betul. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Aduh, Tabarakallah. Nah, iya, ini juga kemarin juga sempat nih lihat beberapa dokumentasi yang udah dijalankan nih Kang ya. Sudah iya. dilihat juga dengan itu kalau bahasa sekarang tuh sinematografi kalau nggak salah ya. Pokoknya Aduh, gitulah ya. Saya juga masih kurang paham sih, masih belajar juga riset nih. Baik Kang, ini menurut Kang Sandy nih, kenapa sih wakaf itu ya, program-program wakaf yang sudah dijalankan sama Akang mungkin ya, itu perlu dikemas dan juga diceritakan dengan cara yang lebih kreatif. Itu kenapa sih Kang? ya. eh Kalau ngelihat dari pengalaman, kenapa kita harus dikemas dengan cara yang kreatif itu karena memang hari ini tuh mau tak mau suka nggak suka kita ini kan ininya di dunia media sosial ya atau di dunia digital gitu. Nah, jadi kalau misalkan hari ini tuh kita kenapa harus benar-benar kreativitas karena itu berhubungan dengan kepercayaan kayak gitu. Dan itu eh, salah satu untuk kita itu mengkomunikasikan bahwa memang kita ini adalah lembaga yang memang trustnya itu benar-benar terjaga gitu. Lembaga yang memang kita itu amanah kayak gitu. Nah, makanya ini pun harus dikemas dengan secara kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita di digital gitu ya. Nah, karena kan ada apa tuh ilmu digital itu kalau misalkan kita mau ngelihat video itu kan gitu ya. Ngelihat video itu harus ngelihat beberapa detik dulu gitu. Nah, itu pun yang jadi salah satu pengaruh agar apa? Agar orang lain itu ngelihat video kita, terus kemudian ketika orang lain ngelihat video kita, kemudian dia tertarik gitu ya. Nah, nanti itu sama media sosial itu disebarkan lagi gitu dengan orang-orang yang memang audiensnya itu sesuai dengan yang tadi. Misalkan Kang Ramdan itu ngelihat nih ya ngelihat beberapa detik atau 10 detik atau 15 detik bahkan full misalkan. Nah, nanti si media sosial itu ngedetek gitu. Algoritma gitu ya. Algoritma itu ngedeteksi bahwa oh kata si media sosial oh ini orang-orang yang tipikal kayak Kang Ramdan ini suka dengan video-video saya gitu misalkan. Nah, ternyata nanti itu dia bakal meluaskan lagi gitu, ngeluasin lagi, ngeluasin lagi, ngeluasin lagi. Nah, makanya di sana PR sebenarnya untuk kita ya yang bergelut di bidang apa wakaf gitu ya, terus kemudian kita harus mengemas video itu ya untuk tadi biar jangkauannya itu luas gitu, jangkauannya itu banyak. Karena rumusnya adalah semakin banyak jangkauannya, itu kan akan semakin besar potensi untuk orang-orang berwakaf ke kita gitu. Nah, makanya ini penting banget untuk mengemas video-video yang memang kreatif, yang ada emosionalnya gitu ya, kemudian yang ada knowledge-nya dan lain sebagainya. Nah, itu penting banget untuk kita sebagai penggiat di lapangan, khususnya di wakaf kayak gitu kan. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya luar biasa ya. Jadi Hmm, sepenting, emang penting banget nih dokumentasi ini ya dikemas betul, penting sedemikian banget. rupa gitu ya. Nah, Ya, juga mungkin kan, mungkin sahabat-sahabat juga ada yang penasaran nih. Ini untuk di era sekarang, nih era sekarang di tahun 2026 mungkin ya, yang mungkin yang kita rasa juga banyak konten-konten yang ya masalahnya apa ya kecil tapi berdampak banget gitu ya. Ada juga konten-konten yang biasa aja gitu ya, tapi malah rame dan sebagainya gitu ya. Kita sering lihat nih gitu ya di beberapa sosial media. Ini biasanya Kang Sandy ini kalau untuk share atau bikin video ya, biasanya share-nya lewat sosial media yang mana Kang? Biasanya Instagram kah, di Facebook kah, atau oke. bahkan di WA gitu Kang? Oke, kalau kalau mau merujuk untuk ngerekomendasi saat ini gitu ya. Untuk rekomendasi saya sih sebenarnya mending ke TikTok gitu. Kalau saya rekomendasikan ya.
Tapi kalau secara general itu semua media sosial bagus gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mengaktifkan semua media sosial itu akan berpengaruh kepada yang namanya trust itu, Kang Ramdan. Trustnya, oh ternyata si misalkan si sahabat hijrah ini ada di TikTok misalkan, ada di Instagram gitu dan lain sebagainya. Karena kan tadi rumusnya, semakin kita benar-benar banyak nge-share ke platform media sosial, itu kan semakin banyak orang yang melihat gitu. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak yang mengenal gitu kan. Dan semakin banyak yang mengenal, tentu potensi untuk dia mau ikut wakaf itu besar kayak gitu. Nah, itu sih yang harus kita pikirkan. Tapi kalau misalkan memang mau saya rekomendasiin ya tentu di TikTok untuk saat ini ya. Nggak tahu nanti ke depannya seperti apa trennya. Tapi untuk saat ini saya lebih menyarankan ke TikTok ya. Nah, terus kalau misalkan kita ini sebagai sebagai penggiat wakaf beberapa platform misalkannya kan takutnya riweuh gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa ada teknik yang namanya mirroring gitu. Mirroring itu maksudnya kita buat satu kali video misalkan ya. Nah, ternyata kita itu ada tiga platform misalkan. Misalkan pagi di-share dulu di Instagram, misalkan contoh ya. Nah, nanti siang, misalkan siang nih, share lagi di mana? Di platform yang lain. Terus yang sore share lagi di platform yang lain. Jadi memang itu tuh tiga platform sebenarnya kalau misalkan kita bisa nge-manage-nya itu bisa dilakukan berbarengan, tapi dengan satu kali produksi gitu. Satu kali produksi bisa di-share ke semua. Nah, kayak gitu. Terus nanti besoknya kayak gitu lagi. Misalkan kalau pagi tadi TikTok misalkan. Terus siangnya Instagram, sorenya Facebook. Besok paginya Facebook misalkan. Jadi disilang-silang. Nah, Oke, selang-seling ya gitu ya. tujuannya diselang-seling. Biar apa? Oh, Biar itu tuh apa namanya? Biar terbaca gitu sama algoritma. Kayak gitu sih. wah, Masya Allah ya. Tuh, hari ini kita dapat ilmu lagi nih ya. Jadi trennya, ternyata trennya untuk saat ini tuh orang-orang gitu ya lebih aware gitu ya atau lebih lebih senangnya tuh di TikTok ternyata ya. Nah, Tapi apalagi juga video Kang Ramdan. apalagi Apalagi video. video di TikTok itu banyak gitu. Untuk nambah Oh, followers itu agak lebih mudah di TikTok gitu. oke oke oke. Itu Karena di bentuknya Tik apa? Apakah bentuknya harus portrait atau landscape atau gimana tuh, Kang? itu nggak perlu tuh. Nah Oh, ini uniknya di TikTok. Di TikTok itu nggak perlu harus seperti apa. Yang penting pesannya itu kena gitu. oke ya, Sok aja. sok Meskipun aja. nol follower aja ya. Misalkan kita nol follower. Nge-share aja di TikTok. Itu pasti akan ada yang ngelihat berapa tayangannya. Nah itu yang Oke pernah oke. kami ini juga gitu. Untuk Oke, saat ini. siap tuh, Masya Allah ya. Hari ini kita banyak ilmu ya. Hari ini ternyata untuk Hmm, tren sekarang itu di TikTok ini ya. bahkan juga Kang Seni beberapa teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu juga ya, ada yang sudah terjun juga di TikTok. Alhamdulillah, Kang Seni ya, Itu sedikit-sedikit gitu ya. Nah, tinggal kita ada senior lah. iya, tinggal kita ditajamkan lagi nih ya ternyata Ya, waktu-waktunya. Bahkan sekarang fokusnya adalah TikTok, tapi juga bisa diselang-seling atau di mirroring juga ya ke akun yang lain. betul. Tadi ada sarannya diselingkan kayak pagi misalkan TikTok nanti sorenya bisa di-share di Facebook dan sebagainya gitu Kang ya. Oke Betul. oke. Itu untuk kalau misalkan untuk waktunya nih Kang biasanya nih Kang pengalaman Akang nih jam-jam ramainya itu jam berapa sih biasanya sih Kang kalau untuk Ya, nge-upload di kalau TikTok gitu. kita kalau kita ngomongin prime time gitu ya, waktu yang mana rame, tentunya ada tiga waktu ya, pagi, siang, sama sore ke malam gitu. Nah, kalau misalkan memang kitanya rajin, rajin gitu ya, memang di antara pagi, siang, sore ke malam itu kita harus punya tiga video atau tiga konten kalau kitanya rajin gitu ya. Itu idealnya. Tapi kan karena kitanya itu adalah orang-orang sibuk misalkannya dan lain sebagainya, nggak apa-apa tuh di pagi, siang atau sore. Nah, cuman saya menyarankan lebih ke menyarankan kalau mau nge-share konten-konten itu untuk di jam-jam waktunya istirahat kayak gitu. Waktunya istirahat berarti bisa malam bisa gitu ya karena memang orang-orang selesai bekerja nih gitu ya. Mereka kan apa ya namanya diam-diam kesel terus nge-scroll scroll kayak gitu ya.
Terus kemudian dan itu memang aktivitas orang-orang tuh sekarang seperti itu Kang Ramdan. Nah, jadi memang handphone itu ya Allah gitu ya, benar-benar menguasai. Nah, jadi kalau misalkan memang lebih maksimal sore ke malam gitu, itu prime time banget gitu. Atau enggak di apa di jam istirahat kerja. Nah, dua itu aja gitu. Untuk apa ya? Untuk share kalau secara ini mah share promo lah, promo siapa yang mau ikut wakaf gitu. Kalau pagi itu kalau pagi itu jangan dulu promo-promo kalau bisa. Kalau pagi itu misalkan buat konten yang memang motivasi, inspirasi. Nah, itu pagi itu karena kan dia mau ngelakuin aktivitas gitu. Jadi biar mood mood booster. Nah, kayak gitu sih. Gitu, Kang. Oke, Masya Allah ya. Tuh, jadi waktu lagi hari ini ya. Ternyata untuk posting itu tidak boleh sembarangan ya. Untuk gas-gas aja. Ya, Ternyata ada waktu-waktu terbaik juga gitu ya. Tadi sudah disarankan waktu terbaik itu bisa dan di malam gitu ya. Orang ketika sudah pulang kerja gitu ya, pulang sekolah, pulang kuliah gitu ya. Sambil biasa kalau warga Indonesia sambil tiduran, sambil main HP, sambil dicas biasanya. Main HP sambil dan ngeliatin gini ya. ya Ah, Ya, itu ya. dan ini juga Kang Ramlan harus diketahui bahwa semua apa tuh namanya audiens itu memang di akun kita masing-masing itu nggak sama. Terkadang ramainya itu bisa pagi, terkadang bisa siang. Nah, makanya kita sebagai kalau secara apa ya market digital strateginya lah gitu ya. Nah, kita itu memang harus terus mencoba gitu. Kalau misalkan memang itu idealnya banget lah gitu, kita harus coba nih pagi gimana, siang gimana. Itulah kegiatan Oke. yang menguras waktu sebenarnya. Kegiatan yang bersuatu berikhtiar itu namanya Kang ya, Ah itu. ikhtiar gitu ya. Karena kan kita juga sama ya di sini niatkan juga ketika wakaf Quran itu kita niatkan karena Allah gitu ya. Ketika ada orang yang tertarik ya alhamdulillah berarti rezekinya kita gitu ya. Jadi istilahnya tuh apa ya kalau bahasa saya tuh closing jadi berkah, gak closing jadi dakwah. Tuh ya. Bisa Widih. tuh buat satu WA tuh closing jadi berkah, nggak closing jadi dakwah gitu ya. Tapi juga ada Ya. ikhtiar-ikhtiar waktunya mungkinnya yang sepengalaman Kang Cindy juga mungkin teman-teman ada yang satu apa ya istilah satu satu ritme atau satu frekuensi dengan Kang Cindy gitu ya. Tadi ada waktu-waktunya, ada waktu malam, ada waktu istirahat ketika orang makan siang gitu ya sambil buka HP biasanya tuh ya atau kalau pagi-pagi pas dengan konten-konten nasihat gitu ya konten-konten yang biasa share di grup RSI gitu ya. Nah itu benar. Nah, itu bisa dipakai tuh ya Bapak Ibu semuanya ya di satu-satu Bapak Ibu semuanya boleh dipakai gitu ya. Kita niatkan karena Allah. Biasanya juga Kang Tantan nih saya sering lihat tuh di postingan Facebooknya nih ya. Kang Ada Kang Tantan mah Tantan ya. rajin, Kang Tantan mah. Kang Tantan merajin tuh biasanya. Kang Tantan ya. Oke, baik Kang Sandy ya. Oke Bapak Ibu semuanya kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat gitu ya. Apa yang ditanyakan terkait dengan bagaimana sih cara buat video gitu ya. Atau mau sharing pengalaman boleh. Nanti insya Allah mungkin dari Kang Sandy bisa berbagi juga ya sesuai dengan pengalaman Kang Sandy juga di pembuatan video dokumenter dan sebagainya Kang Sandy ya. Baik Kang Sandy, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kang Sidi ada beberapa contoh mungkin yang bisa ditampilkan kepada Bapak Ibu semuanya mungkin ya Ya, boleh, atau boleh, boleh. pertanyaan mangga Kang silakan. Nah, saya coba share screen dulu. Ini beberapa contoh, tapi tadi tuh belum dijelasin ya bahwa kita ini ada tim gitu ya, tapi nantilah Ya ya. ya, slide Hmm. mungkin ya. Nah, ini contoh kita membuat, eh, nah ini nih, kelihatan nggak, Kang? Belum Kang masih loading kayaknya. Oke. Us, para pemuda berbahaya nih. Ini nggak tahu nih ada orangnya nggak di sini ya. Ini Eh, pemuda-pemuda yang keren-keren semua nih. keren-keren nih. Jadi ngebentuk sahabat hijrah, ngebentuk ini tuh sampai sekarang itu ini apa polemiknya luar biasa. Ini 4 orang Kang. Ya intinya lah ini Oh inti. intinya. Nah, ini inti. Ini ada Kang Agus, Kang Irfan, Ya Kang Kang Agus. Sarial gitu. Nah ini tuh eh kita yang kerja sama. Nah inilah yang kita angkat ya, karena kan dulu itu programnya Wakaf 1 juta Al-Quran itu tema yang terus kita angkat. Nah, jadi ini flyer untuk ngepromoin, nah gitulah kasarnya ngepromoin
orang mau ikut berwakaf. Makanya itu ada apa banknya gitu kan, bank syariah, kemudian Yayasan Sahabat Hijrah Indonesia kayak gitu. Nah ini tuh dibuat oleh tim gitu. Dan contoh yang lainnya juga ini ada, nah ini ada penyaluran gitu. Nah ini kan ini masih, nah ini Cianjur Selatan Kang Ramdan gitu. Jadi ini kita benar-benar di Cianjur Selatan dan dulu itu Masya Allah luar biasa animonya ya. Makanya dalam tanda kutip ya kita itu kenapa ke selatan karena memang selatan itu apa ya ya pokoknya yang pelosok lah, yang pelosok-pelosok itu memang belum terjangkau gitu. Nah, kami ketika ketika mengidekan ke wakaf satu tema wakaf 1 juta Al-Quran ke pelosok itu, luar biasa peminatnya. Maksud peminat di sini tuh yang wakafnya Kang gitu, yang wakafnya luar biasa. Nah, sebenarnya untuk ngebuat flyer flyer kayak gini tuh simple sebenarnya kan. Ini ini kan tim-tim siapa Kang Syarial nih yang ininya yang yang ngedesainnya. Ini pakai Canva. Ya, pakai Canva. Nah, mungkin kalau secara teknisnya mah nanti beliau nih harus diundang lagi nih. Nah, ini beberapa apa ini lagi ada lagi gitu ya. Kalau ini fotonya dulu. Nah, kalau ini tuh eh, kita laporan gitulah. Ini kayak ya kan laporan gitu bahwa kita udah ada bahwa kita udah menyalurkan gitu amanah wakaf dari para donatur, yaitu ada keterangannya. Nah, ini pun bisa kita share gitu. Pertama, share-nya kemana? Ke media sosial, share-nya ke para donatur kayak gitu. Dan ini kalau di-share kayak gini, para donatur itu jadi ini, jadi apa ya namanya? Wah gitu. Sederhana tapi ngefek gitu kan. Jadi trust gitu Gitu. ya Kang ya. Nah, ini juga sama. Kalau ini kita sebut awareness lah gitu. Awareness. Ini kita tidak ada iklan apapun gitu. Maksudnya iklan di sini tuh ngajakin wakaf enggak. Nah, hanya konten-konten ini aja apa ya awareness gitu bahwa kita nih di Sahabat Hijrah Indonesia gitu sudah menyalurkan Al-Qur'annya gitu. Dan ini adalah aktivitas mereka yang ada di pelosok kayak gitu. Dan juga sama tuh, ini kita apa awareness juga ya. Ini jenis konten awareness gitu. Dimulai sekarang mereka tidak perlu rebutan dan menunggu Quran untuk belajar membaca Quran. Kan itu tuh kalimat yang sederhana gitu ya, yang sederhana tapi emosionalnya dapat gitu. Dapat. Dan inilah PR kita. Inilah PR kita yang harus dimaksimalkan Kang Ramdan gitu sebagai penggiat gitu ya. Dan karena mau nggak mau tuh ya yang kayak gini tuh perlu gitu. Sok aja mau nggak mau tuh yang kayak gini tuh perlu banget gitu. Nah kalau ini juga sama ya, ini masih awareness. Kalau ini nih Kang Agus karena di sana juga kita selain ngasih Quran itu kadang kita ngasih sesuatu yang untuk anak-anak gitu. Ada permainan gitu ya dan lainnya terus dikasih hadiah. Nah, itu nilai plusnya. Nah, kalau ini contohnya gitu ya. Ini juga sama sama Oke, nge-please ya kayaknya Kang ya. Nah, motivasi lah gitu ya. Motivasi dan lain sebagainya. Nah, kayak gini, sederhana sebenarnya kan. Sebenarnya sederhana gitu, nggak apa tuh, nggak ribet gitu. Cuman ya itu tadi tantangannya adalah kita memang harus berupaya untuk menyisihkan waktu dan itulah seperti itulah pokoknya. Nah ini juga sama tuh gitu Kang, kita stop share dulu ya, masih ada kok ini videonya nanti saya share lagi. oke, siap. Masya Allah ya, ternyata sesederhana itu gitu ya, tapi efeknya luar biasa Kang. Ini mungkin Mm-mm. yang saya rasakan ketika lihat tadi beberapa contoh-contoh gambar yang sudah disiapkan oleh Kang Sandy tadi ya, itu beda banget Kang. Itu kerasnya ngena banget gitu Kang. Ya betul, Ya, emosionalnya ada gitu. betul betul. Emosional banyak, sedikit kata tapi dalam gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah saeutik tapi nyeureut gitu Kang. Aduh.
Oke, Kang. Gitu. Itu beberapa Eh, contoh-contohnya nih. Mungkin hmm. kita juga pengen tahu nih, Kang, ini tantangan apa sih yang sering muncul, Kang, dalam membangun tim dan gimana sih cara menyikapinya, Kang? Wah, ini kalau untuk tantangan ini banyak banget ini. Coba. Oke, ini tantangannya Masya Allah ya, karena sampai sekarang juga kita terus ada ya. Ya, jangankan kita lah istilahnya sekelas Rumah Syamil gitu. Tentu pusat juga banyak lah ya tantangannya gitu. Apalagi pusat yang banyak banget gitu ya. Nah, kita juga kalau misalkan dari tantangannya itu tentunya tantangannya itu dari personal. Dari personal menyamakan apa visi, misi dan tentunya kalau misalkan di kami gitu ya, tantangan-tantangan yang ada di tim kami itu ya mungkin karena eh, mereka sudah punya keluarga gitu dalam tanda kutip ya. Nah, itu yang kita nih masih belum memaksimalkan itu gitu. Maksudnya ya belum 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 bisa untuk mengcover apa gitu ya si mereka-mereka tim-tim kita itu. Jadi kita itu kalau mau apa tuh namanya mau dicangcang gitu ya, dicangcang itu di gimana ya? Maksudnya di apa ya? Diikat apa? Diikat gitu ya. Diikat gimana gitu ya? Kalau nggak diikat gimana? Jadi itulah tantangan yang kami hadapi ya, khususnya di sahabat hijrah. Nah, selain itu ego, gitu kan, egonya itu masya Allah. Termasuk saya kadang ya ada cekcok dan lain sebagainya itu kan hal-hal biasa gitu. Ego harus kayak gini gitu ya. Terus idenya harus kayak gini. Terus wah kayak gitu. Itu benar-benar menguras pikiran kita, menguras tenaga kita dan kalau nggak kuat itu jadi pundung gitu. Maksud pundung itu apa ya? Kalau Indonesianya itu pundung, Pundung itu apa ya? apa coba? Baperan kali ya atau apa gitu, Kang? Jadi marah lah. Ya, pokoknya begitulah ya, pokoknya paham lah. Jadi marah kayak gitu ya terus kayak gitu tapi dengan apa dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu itu justru lebih menguatkan lagi gitu jadi justru ketika udah marahan gitu ya jadi kangen lagi ih kok kangen lagi barusan aja saya ngebuka yang tadi yang barusan slide itu saya juga udah ngerasa ih ya Allah ini teman-teman kemana gitu ya ada rasa kayak gitu Masya Allah ya jadi memang luar biasa apa tantangan itu pasti ada gitu dan menyikapinya apa menyikapinya pertama kita turunkan ego itu aja ya kita turunkan ego kita satukan lagi apa namanya niat kita gitu ya maksudnya ini tuh dulu tuh nah gitu jadi historinya Kang karena kan kalau misalkan ini historinya gitu, kita ngomongin histori dulu itu gimana sih SHI gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kita kumpul lagi gitu kan. Nah sekarang juga insya Allah nih mau ada kumpulan nih nanti dalam waktu dekat nih. Curhat-curhat Wah, gitu kan, Masya Masya Allah. Allah ya, itu ya Jadi tantangan ceritanya pasti ada. tadi. Betul ya. Baik lagi ke diri sendiri, Kang, ya, keturunkan egonya Betul-betul. gitu ya. Masya Allah, baik. Ini ada pertanyaan nih dari si, oh, di Pak Cepi nih, mau bertanya nih katanya. Ini boleh langsung aja, Kang? Apa gimana? Boleh ya? Monggo, monggo, monggo. Nah, nih, izin bertanya nih, apakah satu video yang sama itu boleh untuk semua medsos? Karena terkadang beda medsos suka ada yang buat video berbeda. Terus yang kedua, saya pribadi untuk wakaf Al-Quran masih seputaran bagi jemaah-jemaah dan grup WA. Karena kalau share video secara umum, tapi masih rekening pribadi, khawatir ada Intel OJK. Nah, Ya, boleh, Kang? yang nomor satu, Ustadz. Jadi kalau nomor satu itu sebenarnya boleh-boleh aja. Mau beda video boleh-boleh aja. Cuman kan tadi kita ngomongnya kalau misalkan kita nggak ada tim dan kita pemula, ya kan? Nah, karena kan kalau pemula itu bakal itu bakal apa ya? Rebutan. Pokoknya riweuh gitu ya, Hmm, hektik lah kayak gitu. Karena untuk memproduksi video itu ya, itu tuh pasti ada effort waktu. oke. Itu ada effort waktu, itu ada effort pikiran. Kalau tenaga ya cuman buka handphone lah kayak gitu ya. Nah, cuman pikiran dan waktunya itu yang memang luar biasa. Nah, nah kalau misalkan memang mau berbeda ya silahkan saja. Itu bebas gitu. Bebas. Lebih bagus mungkin bisa jadi lebih bagus gitu. Ya, bisa jadi lebih bagus.
Nah, tapi karena saya nyaranin kenapa satu video di tag ke beberapa media sosial, mirroring gitulah ya. Ya. Nah, itu biar mengefektivitaskan waktu kita gitu. Itu kalau misalkan apalagi yang sendiri, wah apalagi yang sendiri itu, ya kan? Yang tim aja itu belum tentu gitu, apalagi yang sendiri gitu. Nah, ini eh, yang jadi tantangan ya buat kita. Ya, kita kan jangan jangan ngerasa paling, wah ini aku udah hebat, enggak. Ini memang tantangan gitu. Semuanya pasti menantang kayak gitu. Itu yang pertama, Ustadz. Jadi boleh aja Ustadz kalau misalkan memang mau berbeda. Yang kedua, eh untuk Intel takut Intel Logika. Itu kan ada ya Kak Ramdan kalau nggak salah kemarin itu apa tuh eh, si IMB ya kalau nggak salah ya. Iya, iya Kang. Benar nggak sih? Nah, Iya betul. buat aja itu Ustadz. Kalau menurut saya sih dari Syamil tuh udah memberikan apa ya? Memberikan solusi sih. Karena kan dulu juga kami ketika belum buat yayasan gitu ya, yayasan itu motivasinya dari sana. Kayak Ustadz nih, aduh kalau misalkan yang pribadi takutnya apa gitu. Nah, sekarang ketika udah ada yayasan, sahabat rekening yayasan itu sudah aman. Dan ternyata alhamdulillah dari pusat juga kan dia udah mereka udah memfasilitasi dari pusat gitu. Nah, jadi tinggal itu aja, nanti dibuat aja tuh video CIMB, video CIMB, rekening CIMB, kok video CIMB, rekening CIMB gitu. Kalau saya gitu, Ustadz dengan tim, dengan Kang Agus dan lainnya itu pengalaman kami gitu. Itu Ustadz. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Cepi ya atas pertanyaannya juga dan jawaban Kang Sandy juga gitu ya terkait dengan apakah satu video boleh di-share ke semua medsos gitu ya. Tadi juga terkait dengan apa namanya rekening gitu ya. Tak khawatir ada Intel gitu katanya. Oke, baik Kang Sandy terima kasih banyak ya. Silakan Bapak Ibu semuanya kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi boleh dipersilakan di kolom chat begitu ya. Baik, Kang Sandy kita kembali lagi nih. Kang Sandy tadi udah Oke, di-share terkait dengan nilai yang harus dijaga atau dia adalah salah satunya egonya gitu ya ketika membuat video gitu. Karena semakin banyak tim, semakin banyak orang, semakin banyak kepala, semakin banyak beda apa ya tujuannya, arahnya dan sebagainya. Dan disitulah kita pentingnya untuk menyatukan gitu ya, betul. menyatukan ide-idenya Menyatukan. seperti apa gitu ya. Menyatukannya dengan ngeliwet. Dengan lihat, bener-bener itu bener banget Kang. Bener, menyatukan ngeliat. Apapun masalahnya, yang penting nggak baso gitu ya, gitu ya, nggak Ah, itu liwet gitu. betul. Apapun Ngebaso, masalah. ngebaso. Gitu. Baik, 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 Kang. Kita kembali lagi ke video nih, Kang. Oke. Biasanya nih, ya, biasa nih. Nanti Akang mau di-share share dulu video atau mau menjawab pertanyaan juga boleh dulu ya. Misalkan kayak gini nih. Biasanya unsur-unsur penting nih yang harus ada dalam video dokumenter begitu ya, dokumenter wakaf agar pesannya bisa sampai ke masyarakat. Itu unsur-unsurnya apa aja sih, Kang, biasanya, Kang? Ya, kalau misalkan dari temen ya si Kang Saryal itu ngebuat video gitu ya. Nah, itu sebenarnya semua angle itu kita kita apa ya? Kita tag gitu. Oke. Jadi misalkan video-video journey-nya, maksudnya perjalanannya seperti apa. Kemudian video-video aktivitas anak-anaknya kayak mana gitu. Terus kemudian kalau wakaf video ketika ngasih apa Qur'annya ke anak-anak. Jadi semua semua yang terjadi di lapang itu ya itu wajib untuk di tag gitu. Maksudnya untuk di rekam kayak gitu. Karena nanti itu akan berpengaruhnya kepada nanti pas ngedit gitu kan. Jadi kalau rumusnya itu semakin banyak angle video ya, semakin banyak juga nanti ide-ide kontennya. Nah, biasanya orang-orang yang ngebuat video gitu ya, maksudnya tim-tim kami ya dari Sahabat Hijrah itu banyak aja gitu. Kalau misalkan lagi perjalanan di mobil, misalkan ada apa gitu, wah langsung aja gitu. Nah, tapi yang jelas yang harus apa tuh namanya yang harus benar-benar dimunculkan itu ya penerimanya gitu. Anaknya gitu, anak-anaknya atau pas waktu kita masuk pas waktu kita sampai di lokasi gitu. Tempatnya kayak gitu ya.
Nah, tempatnya, lokasinya, terus kemudian siapa yang nerimanya gitu, ustadznya siapa gitu, keadaan apa namanya pesantrennya itu apa gitu misalkan, atau keadaan lembaganya itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu tuh kita langsung dokumentasikan gitu. Jadi kuncinya harus banyak mendokumentasikan gitu, Kang. Baik. Nah, ini biar nggak penasaran nih Kang, mungkin Akang punya beberapa video mungkin Kang untuk bisa Ada. ditampilkan. Nah, agar juga kita bisa melihat nih tadi apa yang disampaikan oleh Kang Sandy, ada berapa angle-nya, ada berapa aktivitas yang perlu kita abadikan momennya gitu ya. Abadikan momennya, kita kemas sedemikian rupa agar nanti ketika di-share, poin pertama itu adalah pentingnya pesannya nyampe dulu gitu ya. Kayak tadi poster lah. Poster sederhana, anak lagi ngaji, cuma ada teks di bawahnya. Sedikit aja, tapi kayak deng, ngena. Nggak usah dulu ada Oh, tulisan CTA-nya gitu Kang ya, tapi hanya quotes-quotesnya aja dulu gitu ya. Jadi ya step by betul step betul. dulu gitu ya. Oke, Nah, kita ini pengen tahu nih satu video mungkin yang bisa ditayangkan oleh Kang Sandy agar Bapak Ibu semua juga bisa menikmati nih, kayaknya cocok banget nih kalau misalkan saya terapkan di RSG saya gitu ya. Enggak, silakan. oke ya. Ini tadi kan bentar. Eh, sebentar. Nah, kalau ini kan foto ya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini pun keadaan before after. Nah, ini nih, Quran. Misalkan Quran yang jeleknya ini harus nih, ya. Terus kemudian kalau ini udah biasa lah ya kalau ini gitu. Nah, ini foto-foto. Nah, kayak gini momen-momennya. Pokoknya momen-momen itu harus diabadikan gitu ya. Harus digaskeun di. Nah, ini video baru yang kemarin itu, yang ke Sukabumi ini seperti ini nih. Nah, berarti ini tuh angle-nya adalah kita pas mau berangkat. Nih. معنا نهج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات Ini teman ini تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننتفي هنو كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا. kayak gitu. Itu yang sederhananya. Jadi ada momen journey-nya kan ya. Ada journey-nya. Nah, kalau ini untuk yang bertanya gitu, dikirim kemana ya kayak gitu. Ini juga video sebenarnya. Nah, ini nampilin ini tuh jadi kayak ini sama Ustaz Cepi nih. Ustaz Cepi nih. Ke Cianjur Selatan nih. Ini membuat semangat lagi nih lihat video kayak gini. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran, alhamdulillah Laporannya ya. kita sudah sampai di lokasi yang pertama di pesantren Sa'adatul Hidayah di Kampung Cibatur, Desa Cimaragang. Alhamdulillah telah menyampaikan amanah wakaf Quran dari para muwakif dan juga dibantu tim Sahabat Hijrah dari Indonesia. Mohon doanya semoga kami semuanya di sini diberikan kesehatan dan semoga doa kami untuk semua muwakif semoga Allah Ta'ala mengganti dengan balasan yang terbaik dan semoga Al-Qur'annya digunakan oleh para santri, semoga berkah buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini CTA-nya berarti. Ini CTA-nya. Insya Allah. Masih ada nih sebenarnya. Itu salah satu video. Nanti di-share lagi kalau mau. Nanti ada beberapa kok. Makanya jadi semangat lagi gitu. Saya juga ngomong, Masya Allah gitu ya momen itu. Nah, insya Allah nanti dalam waktu dekat kita mau di Sukabumi ke Pelabuhan Ratu lagi kayaknya. Pelosok. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sih, luar biasa ya videonya tadi luar biasa. Cuma satu pertanyaan aja sih, Kang. Saya tadi Pak Cepi itu Pak Cepi asli atau AI ya? Itu asli. Soalnya Ustaz Cepi di situ ganteng banget tuh, beda banget. Emang Ustaz Cepi itu aslinya juga udah ganteng tuh lihat. Perasaan tadi komennya kayak kenal, saya bilang ini AI kayaknya nih. Asli. Asli ya, Masya Allah ya. Emang Ustaz Cepi ini selalu ada di mana-mana nih kayaknya ya, Masya Allah Ustaz ya. Cepi itu luar biasa. Luar biasa ya. Powerful waktu kita ya kolaborasi dengan beliau memang powerful beliau. Wah, Masya Allah ya. Jadi bahkan tadi juga ketika Pak Cepi bilang kayak kenal, langsung ada yang bilang izin live ya. Soalnya nyambung banget tuh saya Cepi nih sama RS Raihannya nih, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya Allah. Ya, Baik, ya. tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ustadz Mahathir ya, tadi di video saya gak gerak, apa emang gitu atau cuma saya? Tadi Oh. kalau di saya gerak tadi Ustadz. Oh, berarti ini ya kayaknya apa? Jaringan kayaknya Ustaz. Jaringan saya kayak Ustadz, kalau di Ana tadi gerak, videonya aman. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa nih ya. Kita banyak ilmu banyak hari ini ya tentang bagaimana cara buat video gitu ya. Itu Ustadz kalau buat videonya pakai kamera biasa apa gimana, atau pakai handphone aja? Nah, Gimana, ini ya kita ngomongnya ideal dulu. Nah, biar ada perbandingan. Kalau ideal memang videonya harus kameranya harus yang high ya. Kalau ideal. Tapi kalau misalkan memang kita cuma apapun itulah, bukan cuma apapun peralatan yang sederhana itu kita bisa maksimalkan. Nah, yang flyer-flyer itu tuh handphonenya handphone yang sederhana banget ya. RAM-nya juga berapa gitu kasarnya. Kalau yang flyer, karena kalau flyer itu gampang banget. Tapi memang kalau video tantangannya adalah ketika di-download dan di-upload itu pasti memang pecah gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan yang jelas itu tuh ada pesan yang tersampaikan gitu. Jadi jangan nunggu dulu sempurna. Nah, kalau nunggu sempurna mah kapan ininya gitu kan? Lama banget kalau nunggu sempurna. Nunggu dulu beli handphone misalkan, ini handphone ini gimana? Kayak gitulah, udahlah maksimalin aja gitu. Maksimalin yang ada gitu. Itu Oke, kan. makasih Kang. Terima kasih buat motivasinya. Karena juga salah satunya saya Kang. Ini satu saya pakai handphone kentang nih satu. Yang kadang-kadang juga suka tiba-tiba teh. Saya teh mau bikin video tapi kan gambarnya kayak gini gitu ya. Lagi bikin video, tiba-tiba ada cahaya surga gitu Kang. Beng, ngeblang, bodas gitu Kang. Aduh, saya teh bilang gitu. Iya. Nah, ternyata ketika disampaikan oleh Kang Sedi tadi, yang penting itu adalah pesannya nyampe gitu ya. Nah, insya Allah ya. Dan itu jadi malah ketika nunggu sempurna malah jadi nggak ngeproduksi. Sok aja. Oke, bener-bener Kang. Kalau kita nunggu sempurna, kapan jadinya gitu ya? Kapan mau apa namanya? Uploadnya gitu ya. Baik, kita apa ya? Yang penting tadi ada motivasinya, yang HP-nya belum bagus gitu ya, secara gambarnya, kualitas gambarnya tenang ya. Tadi ada pesannya, ada motivasinya, upload aja dulu gitu ya. Intinya Tuh. mah penting pesannya Kan nyampe. ada yang nanya tuh. Mana? Edit pakai iya. apa? Itu editnya pakai CapCut sama Canva. Nah, 2 itu aja udah.
CapCut, Canva tuh langsung ada tuh pas tag video waktu itu HP yang digunakan guncangannya. Masya Allah. Nah, ini nih emang Ini bener nih. gitu. Kita apa awalnya tuh Masya Allah itu. Masya Allah luar biasa. Burik kan? Burik itu Masya Allah bahasa Sunda itu. Bener-bener apa ya? Bener-bener wah nggak jelas gitu. Nggak Iya, jelas. iya. Masya Allah, ya luar biasa itu ya. Oh, Iya. tag video Nanti itu seiring apanya? seiring berjalannya waktu kan nanti dapat reward dari Syamil gitu. Amin, 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 Amin. Ya. Kita amin. doain RSQ semuanya Amin, dapat amin. reward. Amin ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, luar biasa. Karena Allah juga tahu ya, tahu hambanya gitu ya. Oh, ini kayaknya butuh HP yang canggih supaya guncangannya nggak terlalu keras gitu ya. Iya. Atur nuhun gitu ya, Masya Allah. Masya Allah Wah, ya. editnya pakai apa nggih, Ustaz katanya? Pakai apa Ustaz tadi ngeditnya? Apa? Ngeditnya pakai apa tuh Ya katanya? tadi CapCut sama Canva. CapCut ya, oke CapCut. Ya, Oh ya, CapCut juga sama ya, Bapak Ibu semuanya sedikit sama aja ketika video. Biasanya kalau di CapCut di akhirnya suka ada tulisan edit by CapCut, ini bisa dihapus aja kali ya. bisa Takutnya bisa. lupa. Nah, itu kan Takutnya lupa. kalau ngomongin soal Canva sama CapCut itu kan teknis. Mungkin harus Oke, ada waktu khusus itu. siap. Oke, Amin berarti ya Allah, umroh bareng satu pesawat oh semua isinya amin, satu. amin, 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 amin. Amin. Kita aminkan Haturun. dulu aja. Amin ya. Doain, doain saat ya. Ya. Doain Allah izinkan kita semuanya bisa kumpul bareng, tidak hanya di Zoom kita hari ini. Mungkin kelak nanti kita bisa bareng-bareng pergi umroh gitu ya. Satu pesawat Amin. di sana, halakoh di sana, Allah. SKA-nya bisa di pelataran Madinah juga nanti. Oh, Masya Allah ya, senang banget gitu ya. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, saat ini kita kembali lagi ke topik lagi. Ini terkait dengan video nih. Tadi kan udah jelasan tentang unsur penting yang harus ada dalam video dokumenter wakaf. Tadi adalah pesannya tadi saat yang penting ya. Pesannya Betul. sampai apa yang kita sampaikan itu juga jadi salah satu poin ya, poin penting yang mungkin bukan mungkin lagi itu pasti akan dirasakan meskipun video kita ala kadarnya gitu ya. Lalu juga pokoknya apapun lah, apapun yang penting pesannya nyampe gitu ya. Nah, ini Betul. terkait dengan apa ini saat ini? Oh, ini mungkin tadi tadi videonya sekarang lebih ke kesalahannya mungkin saat kesalahan apa yang sering terjadi nih saat kita buat video dokumenter, terutama untuk pemula nih, supaya nggak bingung nih. Yang penting apa aja nih, Kang? Gimana gimana halo? Ya, Suaranya. ini untuk pemula nih kayak kami di sini saat nih. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi nih ketika ngambil video dokumenter gitu ya, ngambil tag videonya. Biasanya apa sih biasanya kesalahannya? Ya, yang pertama, yang paling muncul untuk pemula itu kesalahannya adalah dia maunya sempurna. Nah, itu tuh ya. Jadi ketika belum tag aja dia udah ngesetting kayak gini penyempurnaan gitu. Nah, itu yang memang sering dialami oleh khususnya pemula. Nah, makanya tadi yang sudah disinggung ketika kita ngomonginnya sempurna, belum apa-apa harus sempurna, harus seperti itu, seperti ini, seperti itu akan menghambat gitu. Berarti kan mindsetnya tuh untuk pemula. Terus yang selanjutnya, ketika nge-tag video itu tidak ada tujuan gitu, nggak ada tujuan yang mau kita shoot shoot video ke siapa gitu ya dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kita nggak ada tujuan ya udah kita bebas aja seperti apa gitu ya dan lain sebagainya. Dan yang menjadi tantangan gitu ya, tantangan selanjutnya adalah teknik teknik apa ya, teknik apa Pengambilan mungkin ya. ya viewer apa tuh namanya, jadi kan ada tuh yang ngebuat video itu dia itu nggak jelas gitu, dia kemana gitu ya dan lain sebagainya, padahal objeknya itu gitu ya, objeknya itu harus jelas gitu bahwa kita ketika nge-shoot video itu memang objeknya itu gitu, objek yang memang akan kita fokuskan. Jadi orang yang tidak fokus kepada objek dia seenaknya aja gitu, seenaknya aja kayak gitu. Nah terus teknis di sini, ini teknis sih ya. Teknisnya misalkan seperti ini kayak gini, terusan kayak gini gitu kan. Nah intinya yang jelas kita harus ada objek yang memang mau kita shoot gitu. Nah itu tadi. Nah tapi yang paling apa tuh namanya, yang paling berpengaruh itu di poin pertama sih menurut saya. Kenapa? Karena apa tuh, mereka ketika berpikir untuk sempurna, nah itu nggak akan jalan gitu. Jadi itu tuh tantangan banget tuh buat kita. Sok aja
di ini aja, diresapi gitu ke dalam diri, pasti itu tantangannya. Pengennya sempurna, pengennya wow gitu ya, pengennya viral gitu ya. Nah, padahal nggak gitu konsepnya gitu. Udah aja langsung tag 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 shoot 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 gitu. Yang penting rumusnya tadi perjalanannya kayak gitu. Oke, oke, luar biasa ya. Baik, luar biasa gitu ya. Baik lagi tadi ternyata ya kalau kita nunggu sempurna, nunggu dulu misalkan punya si Apple 17 dulu gitu ya baru kita bikin video. Oh, kapan gitu ya. Ternyata ketika udah ada bingung gitu ya. Sat ya, kebanyakan kayak gitu ya. Oh, iya. Nah, Nah, udah kayak ada juga belum tentu bisa. betul, Tetap betul. aja. Udah ada aja fasilitasnya belum tentu bisa. Betul, 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 betul. Gitu. Yang penting dicoba dulu aja, Sat ya. Betul Coba betul dulu aja betul. gitu ya. Tek 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 tek. Oh, ternyata oh gini loh hasilnya. Banyak pasti banyak ilmu yang oh ternyata ini kurang dari sini nih, angle-nya Nah, kurang itu. pas. Nah, habis coba Ya, lagi nih kayak karena gini gitu. nanti tuh Ya. experience lah yang nantinya kita akan belajar dari sana. Oke, oke, oke. Masya Allah. Baik. Ini Kang Seni ini kembali lagi nih kalau misalkan nih kita udah punya punya tim ya, tim kecil gitu ya atau komunitas kecil gitu ya, kayak punya beberapa tim, beberapa orang gitu ya mengerjakan 2 atau 3 orang. Nih coba kalau misalkan kita pengen buat nih langkah paling sederhana lah ya, paling sesederhana mungkin untuk membuat video komentar wakaf. Ini langkah-langkahnya apa dulu? Apakah kita harus bikin skrip dulu atau apa? Untuk pemula aja, Ya, gimana? kalau untuk pemula langkahnya itu tadi ya, kita ketika kita mau menyalurkan, berarti kan rumus paling sederhananya itu adalah perjalanan gitu ya. Jadi ketika tadi tuh yang video yang waktu mau ke Sukabumi itu kita, yaitu di syuting aja. Misalkan ada Quran yang menumpuk, syuting aja gitu ya. Itu hal yang memang paling sederhana dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang kayak gitu ya. Nah, terus untuk skrip itu bagian nomor 2. Karena skrip tanpa ada angle ya tanpa ada syuting kamera kan nggak nyambung juga. Jadi skrip itu yang kedua aja. Nah, makanya kalau misalkan memang kita sudah nge-shooting gitu ya, nge-shooting. Nah, nanti untuk membuat skripnya itu di belakang pas waktu kita mau ngedit gitu. Pas waktu kita mau ngedit di aplikasi gitu loh. Jadi intinya mah yang paling sederhananya mah ya apapun itu kita syuting. Mau itu ya yang penting yang jelas objeknya gitu. Kita jelas nih, ini saya mau nyuting ya mau ngesut Qurannya nih gitu kan. Saya mau ngesut apanya nih gitu. Yang penting itunya aja dulu gitu. Nah, karena kan nanti dimaksimalkan itu dengan skrip yang emosional tadi, yang kayak tadi tuh, ya. Nah, itu. Kayak gitu Kang Ramdan. Sederhana sebenarnya, bener-bener sederhana banget. Oke, sederhana tapi ngisi gitu ya. Gitu, Masya sederhana. Allah. Karena Oke, kalau oke. misalkan kita ngomonginnya teknis, harus ini, harus itu, ribet juga nanti, gitu. Sok aja, ribet nanti. Betul, 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 Bener betul, betul. ribet gitu. Oke, oke. Baik, Racun pemula. racun pemula ya. Mantap sahabat hijrah barakallahu fikum. Oh, kapan katanya? Di waktu yang Ayo, tepat ayo. insya Allah kita bisa pergi bareng umroh ya. Amin, amin, amin. Amin. Baik Kang, boleh ditayangkan lagi kan ada video lagi Kang mungkin Ada bisa lagi. kita lihat. Agar kita juga punya insight di sini ya. Kira-kira seperti apa nih videonya? Kelihatan ya? Masih loading Kang? Nah, sepertinya masih loading. Nah, sudah. Nabi itu meminta kita cerdas beramal. Bahkan kalau modalnya sedikit, kata Nabi, cari yang keuntungannya banyak. Namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu modalnya bisa sedikit, tapi keuntungan pahalanya, kita wafat, pahala masih datang. Saya kasih contoh cepat ya. Kita punya 50.000. Tapi pahala pengen terus ada. Anda berikan makanan pada orang, dia makan, ada energi, dia sholat, dapat pahala. Energinya hilang, pahala selesai. Tapi Anda berikan pada penghafal Quran. Beli mushaf, modal 50.000. Anda berikan pada penghafal Quran. Mushaf itu selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi Anda. Dan dia baca, hafalkan. Dan pahalanya sama, setiap hurufnya Anda dapat pahala yang sama. Nah,
Jadi kayak gini kan, ini kan skripnya adalah Ustadz Adi Hidayat kan, tapi shoot videonya kan bebas, ya nggak? Tapi shoot videonya itu kegiatan, selama kegiatan ketika kita mau menyalurkan, gitu aja, sederhana, gitu. Nggak perlu harus ribet-ribet, sederhana. Nah, tapi pas terakhir itu kita ada apa CTA-nya. Nah, ini wakaf Al-Qur'annya ke sini, misalkan. Kayak gitu. Jadi nanti ketika orang ngelihat itu, oh ngeh, saya mau wakaf nih, misalkan, oh iya ya wakaf Quran itu pahalanya mengalir gitu. Nah, mereka bakal ngeh gitu. Jadi terakhirnya itu harus ada CTA. CTA itu call to action gitulah. Mau kemana wakafnya kayak gitu. Ada lagi nih, bentar. Nabi Punten. Ku menantimu Ini saban tahun kemarin nih. waktu bangkit Tahun kemarin nggak ya? jiwaku kau suluh Oh ini hatiku dengan ininya nih. sinar kudus kasihmu Insya Allah ini. ku harapkan terus bersamamu selamanya Ramadan 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 di hati Ramadan Ramadan ku mohon usah pergi. Nah, stop dulu. Iya kan? Baik. Saya juga kalau ngelihat tayangan ini tuh tersentuh gitu kok. Ayo pengen lagi, pengen nangis. Tuh, bahkan juga ada yang komen Kang, tuh akun tukang jualan tuh katanya kok Apa tuh? nangis ya. Tuh. Ya Iya, Allah ya. Masya Betul Allah. Ustaz. Ini tuh kayaknya ya pertama tuh ya videonya bagaimana pesannya meskipun tadi mungkin dirasakan ya ada sebagian merasakan ada guncangan videonya gitu ya. Tapi pesannya nyampe gitu. Ya Kang. itu kameranya jelek banget loh itu. Hmm. Itu jelek banget itu. Lihat aja dari segi kualitas videonya juga apa namanya rumek rumek Ya gitu. Allah. Bener-bener rumek. Tapi kalau yang tadi pas waktu scan apa tuh nama scan mobil itu memang kita Ya. setting ya. Itu setting keluarlah kita gitu. Itu perjalanannya kayak gitu gitu. Jadi kita tuh nih ketika mobil itu menuju ke ini perjalanannya itu kita goalnya gitu goalnya bahwa ini nih perjalanan ke pelosok ini luar biasa tantangannya kayak gitu loh jalannya itu gitu. Nah jadi itu maksudnya yang tadi terjawab tuh kan Ya, bahwa ya. ketika kita nge-shootnya itu ya tujuan kita mau ngapain gitu objeknya kita mau ngapain kayak gitu. Motor mogok ya banyak lah. Wah, Masya Allah. Coba saya pengen dengar cerita dari dari Ustaz Cepi nih. Ustaz, kalau berkenan boleh dinyalakan mic-nya Ustaz. Itu gimana tuh ingat malam-malam sahabat hijrah Bener. lewat di daerah yang katanya angker baca-baca zikir. Ya Gimana Ustaz. Ustaz ceritanya? Coba. Ya, Ada Kang Ustaz Cepi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa ya? Ada background suara ini, Burma. Jadi ini dulu tuh ada perjalanan ke Ustadz siapa ya, Pak Sasandi ya. Itu katanya, nah di sini kita siap baca-baca doa ya. Saya tuh bingung di depan teh baca doa apa gitu kan ya. Baca doa apa gitu ya. Ada udah doa dari berangkat dari pagi tuh. Oh di sini mah beda Ustadz cenah. Tiba-tiba teh udah cerita sampai rumah kok jalannya kok makin ke pedalaman gitu, makin gelap gitu, masuk kayak ke hutan. Nah, jalannya pas kemudian udah hujan, perbatu sempat juga terselip-selip, mogok juga. Udah sampai di rumah lokasi itu disampaikan banyak keanehan yang dilewati itu. Ada yang tiba-tiba, ada yang baju putih, ya. Ada yang kemudian segala macam. Nah, itu kan alhamdulillah. Ada yang kemudian bau semacam bangkai gitu di mobil gitu kan, cerita Sasandi gitu. Tapi itu alhamdulillah disampaikannya pas udah di rumah, kagak di jalan. Makanya alhamdulillah banyak kisah-kisah menarik dengan sahabat hijrah.
setiap tahun wakaf Ramadan ke daerah selatan ke Cianjur. Pernah juga ketemu ular teganya di jalan, di jalan jurang tuh, masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi sebuah kesan-kesan yang menjadi kebaikan bagi kita insya Allah. Begitu. Amin. Masya Allah, tabarakallah, ya luar biasa nih ceritanya dari Kang Ustadz Sandy, dari Ustadz Ya. Cepi tadi ya. Itu tuh Dan juga, kalau saya dulu nggak ngerasain Kang Ramdan, yang ngerasain itu di tim saya yang waktu saya tuh nggak ikut. Wah itu mah bener-bener bau bangke gitu. Nah sama Ustadz Cepi alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Insya Allah. Masya Allah ya, luar Ya. biasa tadi ceritanya ya, bagaimana Quran itu sampai ketika orang gitu ya menerimanya, orang baca Qurannya. Dan itu pasti Kang, insya Allah ya, itu pasti insya Allah semuanya dapat berkahnya, dapat pahalanya yang Amin ya Allah. mengantarkan dari para pewakif yang menitipkan mushafnya ke sahabat-sahabat Syamil gitu ya. Sebagai Amin. kalau bahasa ini ya Kang apa ya, kurir Quran gitu ya. Ya kita Masya mengantarkan Quran kepada sahabat-sahabat Allah. di pelosok dan sebagainya dengan perjalanannya. Setiap perjalanannya insya Allah jadi amal soleh Kang itu Kang. Jadi amal. Amin ya Misalkan Allah. juga kami juga yang di sini yang menyaksikan videonya juga tersentuh banget Kang. Ya meskipun videonya sederhana gitu ya, dan juga motivasi buat saya pribadi, untuknya teman-teman juga semua ya yang HP-nya gitu ya, yang kualitas gambarnya masih biasa-biasa kayak saya juga sama gitu ya. Ternyata nggak jadi halangan, gas-gas aja, tancap-tancap gas aja ya. Betul, betul. Insya Allah jadi berkah juga nih ya, Masya Allah, barakallah. Amin ya Allah. Apalagi tadi musiknya Ramadan gitu ya. Ramadan musiknya pergi gitu ya. Baper lah pokoknya mah gitu kan. Baper banget gitu ya Baper. pokoknya mah ya gitu ya. Masya Allah ya. Apalagi sebentar lagi insya Allah ya kita memasuki bulan Ramadan gitu ya. Gak kerasa gitu ya. Kita berdoa sama Allah. Semoga kita dipanjangkan umurnya sampai ke Ramadan Amin ya Allah. Amin ya 2023 Allah. juga. Amin. Baik Kang, ini kembali lagi ke video nih Kang. Ini setelah beberapa video ditampilkan, setelah beberapa quotes-quotes gambar yang ditampilkan juga nih ya. Mungkin ada dampak apa yang paling kerasa oleh Kang Sandy gitu ya dengan tim setelah menggunakan video dokumenter ini untuk program wakaf Kang. Yang Ya, kerasa nih Kang. kalau yang kerasa pertama sisi emosionalnya dapet ya. Nah, ini barusan nih kita lagi ngobrol nih di grup gitu. Wah, Masya Allah itu kok tersentuh gitu. Itu pertama. Jadi menguatkan tim gitu. Itu yang pertama dulu sih. Menguatkan tim. Yang kedua, itu pun bisa menguatkan atau menjadi mempengaruhi lah gitu. Mempengaruhi para muakif untuk ikut wakaf. Itu yang paling terasa banget gitu. Karena tadi balik lagi ketika kita memang mendokumentasikan secara baik gitu ya informasi atau ya apapun lah itu gitu, itu orang-orang bakal tersentuh hatinya. Nah, ketika tersentuh hatinya orang-orang langsung mau ikut wakaf, dan itu yang kami rasakan. Jadi kalau kami ini dampak dari kami itu dua, emosional tim internal. Yang kedua, emosional untuk para calon muakif yang mau menitipkan, nah menitipkan wakafnya ke kita gitu. Itulah. Masya Allah, tabarakallah. Itu adanya belum kenalan, siapa namanya Dek? Siapa namanya itu siapa? Assalamualaikum. Ya, kayak gitu Baik Kak. ya, luar biasa nih ya. Banyak kisah yang dapat dibagikan gitu ya kepada sahabat-sahabat gitu ya. Bahkan juga Kang Tantan juga pernah Kangnya punya cerita Kang dulu Kang ya. Waktu nganterin musaf gitu ya, pakai motor gitu ya, perjalanan waktu hujan-hujan gitu. Kang Tantan pernah ya sampai mau terjatuh juga Kang Tantan dulu ya, sama kirim peran ke siapa ya, Bu Purwati kalau nggak salah dulu ya Kang ya. Dulu pernah juga kan nonton gitu ya. Cuman ya itu dah karena keterbatasan tim gitu ya, sampai lupa untuk mendokumentasikan gitu ya. Padahal kalau diceritakan juga luar biasa tuh ceritanya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya boleh silakan. Oh iya, jangan lupa absensinya sudah di-share di kolom chat ya. Barangkali juga belum sempat untuk absen, boleh silakan terlebih dahulu untuk absen terlebih dahulu ya, silakan. Baik, Kang sebentar dulu Kang. Saya ngasih dulu kue ke anak saya bentar ya, bentar aja. mangga, Bentar. silakan. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, sambil kita menunggu informasi dari Kang Sandy ya terkait dengan materi kita hari ini ya terlebih dulu.
Jangan lupa untuk absen di kolom chat bawah gitu ya, yang sudah disediakan. Tadi juga kita sudah dapat poin-poinnya. Yang pertama adalah ketika kita mengambil video dokumentasi, itu yang paling terpenting adalah pesannya. Ya, terkait itu videonya mau kualitasnya bagus apa tidak gitu ya, itu mah sambil jalan aja kalau ada rezekinya ya. Nanti kita bisa beli device yang lebih bagus gitu ya mungkin ya. Tapi kalau misalkan belum ada, tidak apa-apa, pakai yang sederhana dulu aja gitu ya. Nah, bisa kita gunakan, yang penting pesannya sampai. Terus juga ketika upload nih ya, ketika upload pilih satu satu apa namanya, satu sosial media dulu nih yang paling pentingnya, misalkan apa TikTok nih. Tapi kita bisa mirrorkan juga ke Facebook atau ke hal lainnya ya, kayak di WhatsApp juga boleh gitu ya. Nah, untuk jam-jam tertentu juga ada jam-jam tertentu ya. Meskipun tiap orang tuh berbeda-beda, tapi boleh dicoba gitu ya. Saran dari Kang Sandy tadi, ada waktu malam gitu ya, ketika orang-orang sudah pulang kerja, pulang sekolah gitu, itu bisa kita upload di jam-jam itu. Bahasanya tuh prime time-nya gitu ya. Atau di jam istirahat nih, ketika sekarang jam satuan gitu ya, ketika orang istirahat boleh makan, lagi makan, lagi apapun, sambil buka handphone, itu pas juga buat kita share. Dan untuk pagi-paginya, itu pas banget untuk konten-konten muhasabah, konten-konten daily ya, yang biasa di-share ya di grup RSQ gitu. Nah, itu boleh juga di-upload ulang lagi gitu ya. Niatkan sebagai ibadah, jadi ketika orang mengikuti jejak langkah kita, insya Allah jadi amal soleh juga untuk kita semuanya. Baik Kang, sekarang ini harapan Kang ke sini nih Kang, ke depan untuk kolaborasi tim dan gerakan wakaf di komunitas-komunitas nih. Harapannya apa sih Kang? Ya, eh, halo, halo, suara saya aman? Aman aman Kang, aman. Aman ya. Oke, kalau misalkan harapan dari saya sih semua RSQ itu bisa bergerak barengan gitu. Maksud barengan di sini tuh kita kolaborasi. Karena kami dari sahabat hijrah itu kami tidak apa ya, tidak tertutup gitu. Jadi open banget siapa yang mau kolaborasi, ayo gitu dan lain sebagainya. Karena ketika kita bukan egois sih, tapi ketika kita pengen sendirian gitu ya, nah itu agak sulit gitu. Nah, tapi ketika memang kita berkolaborasi ya, kita mengumpulkan dananya bareng-bareng ya, kemudian ada yang menitipkan dan lain sebagainya, itu justru akan jauh lebih mudah gitu. Karena kan gini ya, mau nggak mau kita juga harus ngomongin terkait apa tuh namanya ke sana itu kan Qurannya kan gitu ya. Nah, Qurannya kan kalau misalkan memang dari kalau misalkan kalau berkolaborasi antar RSQ kan gampang itu sebenarnya Quran tuh, bener nggak? Betul Gampang, betul. tinggal laporan siapa yang butuh, yuk siapa yang mau menyalurkan gitu. Dan yang kedua, tentu kita tidak menutup apa ya, menutup diri bahwa kita juga ke sana itu butuh transport kan gitu. Oke. Nah, dari transport itu, pengalaman kita ketika kolaborasi itu akan jauh lebih mudah gitu. Misalkan ada yayasan atau ada lembaga, nih saya mau titip, ini transportnya sekian sekian. Nah, itu tuh memang memudahkan semua. Jadi semua jalan gitu, ya. Ya, karena kami eh, selama berkolaborasi itu kami benar-benar welcome semua gitu. Makanya harapannya mudah-mudahan nanti ini RSQ itu ya entah dari pokoknya dari seluruh Indonesia gitu ya itu bisa berkolaborasi antar RSQ lain. Ya, kayak kita kan Cianjur, Bandung, Sukabumi gitu lah. Masih masih apa namanya masih dekat-dekat. Nah, itu memang kita benar-benar open. Itu sih. Berarti harapannya itu kolaborasi. Kolaborasi ya, Masya. Kolaborasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi. Betul, betul. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Baik Karena ya. kan ini kan ada orang yang memang mereka mereka itu nggak bisa ke lapang, Oke. tapi dia punya kekuatan, ya nggak? Ada orang yang bisa ke lapang, eh, tapi dia nggak punya kekuatan gitu. Kekuatan di sini itu entah Qurannya, entah transportnya dan lain sebagainya. Jadi memang di sana itu kita berbaur, melengkapi. Oke, melengkapi ya, Masya Allah tuh. Kata akun tukang jualan juga bilangnya berjamaah lebih kuat katanya, Sat. Nah, Jamaah bener-bener lebih baik. kuat. Oh, Insya Allah. Punten itu akun siapa namanya? Atas Nggak tahu nama nih. siapa ya? Kayaknya ini Sat tukang Agus bukan jual. ya? Baik, Sat. Karena waktu juga udah pukul 10.57, Sat. Mungkin Kang
Dan satu kalimat terakhir Kang, motivasi untuk sahabat-sahabat Syamil nih yang ingin memulai berdakwah lewat video dokumenter. Apa Kang? Kalimat motivasinya Ya nih. Allah berat nih di di motivasi. Nah, intinya sih ketika kita mau melakukan gerakan wakaf Quran ini, tentunya kita harus eh, apa ya? Saya berat ngomongnya gitu. Menata lagi niat kita ketika kita mau menyalurkan Al-Quran itu, karena Al-Quran itu kan eh, sesuatu yang memang berharga ya. Maksudnya pahala jariahnya juga bukan main-main ya. Ketika memang udah diaplikasikan ke banyak orang dengan program-program yang kita buat gitu ya, itu kan akan menjadi pahala yang memang terus-menerus gitu. Pahala jariah yang terus-menerus gitu. Nah, makanya eh, perbaiki aja lagi niatnya gitu ya. Oke. Termasuk saya yang ngomong menata kembali niatnya agar apa? Agar mungkin nanti ketika penyaluran gitu dan lain sebagainya itu kita eh, terlindung oleh perasaan-perasaan yang memang udah keluar dari koridor niat kita gitu. Ya, Masya gitu Allah, sih. tabarakallah. Jadi ayo kita gerak lagi bahwa kita sebarkan lagi Al-Qur'annya untuk ke semua yang membutuhkan gitu ya, karena saya yakin masih banyak orang-orang yang membutuhkan Al-Quran, karena sekarang itu Al-Quran itu Masya Allah ya, apalagi di pelosok masih banyak banget gitu, dan mudah-mudahan kita kita salah satu yang menjadi wasilah mereka untuk mendapatkan Al-Quran yang layak gitu. Itu. Masya Allah, Nah, tabarakallah. ya niat Baik, saya juga Masya Allah lagi diperbaiki lagi. barakallahu fikum Kang Sandy ya. Ya, Kita doakan semoga Kang Sandy Allah izinkan umurnya berkah gitu ya. amin ya Rezekinya Allah. berkah, keluarganya Rabbani, keluarganya Amin. Qurani gitu ya. Dan dimudahkan dan setiap video-video yang diupload itu jadi amal soleh juga Kang ya. Karena Amin. apa yang diupload kebaikan-kebaikan apapun nanti ketika wafat insya Allah Kang itu jadi amal jariah juga buat Akang Kang ya. Dan juga Amin ya tim sahabat Allah. hijrah. Baik, sahabat-sahabat semuanya, karena pukul 11 juga di sesi kita hari ini, kita banyak belajar hal penting gitu ya, bahwa wakaf ini bukan hanya soal apa yang kita berikan ya, tapi juga bagaimana kebaikan itu dijaga, dirawat, dan juga disampaikan. Dan tadi juga disampaikan bahwa kerja tim itu mengajarkan kita untuk saling melengkapi. Dan dokumentasi itu mengajarkan kita bahwa kebaikan yang direkam bukan untuk dibanggakan, melainkan agar menggerakkan hati-hati lain untuk ikut juga berbuat baik gitu ya. Boleh jadi ya Kang ya hari ini kita belum mampu berwakaf besar, tapi kita bisa mulai peran kecil yang konsisten menjadi bagian dari tim gitu ya, menjadi penyebar cerita kebaikan atau menjadi saksi yang jujur atas amanah wakaf. Dan semoga setiap langkah, setiap kamera yang direkam juga oleh tim ya, insya Allah ini jadi salah satu apa ya amal jariah juga yang akan terus mengalir pahalanya. Terima kasih Kang Sandy atas ilmu dan waktunya hari ini, Kang, sharing-sharingnya gitu ya. Ini jadi juga motivasi untuk kami semua di Syamil, di Rumah Syamil sebagai penggiat Quran gitu ya. Jadi motivasi buat kami bahwa oh ternyata video itu penting banget meskipun device-nya biasa-biasa aja gitu ya. Harapannya ini jadi salah satu wasilah kebaikan yang bisa dirasakan oleh semuanya gitu ya. Terima kasih Kang Sandy atas waktunya. Semoga Ya, Allah juga mudahkan langkah kita semuanya nih untuk luruskan niatnya juga dan jadikan wakaf ini, program wakaf ini sebagai jalan keberkahan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum Kang amin. Sandi. Salam untuk keluarga di rumah Kang Sandi ya. Ya, Hatur nuhun atas waktunya. ya, sama-sama. Ini saya boleh nggak putar video lagi nih terakhir nih? Ih, boleh, boleh, boleh. Boleh Boleh, ya. silakan. Untuk terakhir ya, silakan Kang Sandi. Video terakhir. Masya Allah. Nah, ini nih. Oke. Ini rompi dari relawan Quran. Oke. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة
الطين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تحبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مسهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. Oke Kang, hatur nuhun. Semoga menginspirasi semangat lagi untuk terus menebarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Sandy ya untuk waktunya hari ini, pengalamannya, berbagi ceritanya nih Masya Allah tabarakallah. Ini menjadi salah satu wasilah kami juga di sini, Kang ya. Jadi semangat lagi nih untuk kita mensyiarkan Al-Quran lewat sosial media, lewat video yang nantinya akan dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya di luar sana, anak-anak di sana, di pelosok negeri sana. Dan bukan menjadi hambatan untuk kita yang dokumentasinya atau kameranya gitu-gitu aja, guncangannya terlalu kencang gitu, nggak perlu penting. Yang paling penting adalah bagaimana pesan itu bisa sampai gitu ya. Barakallahu fikum atas sarannya Kang Sandy dan juga Bapak Ibu semuanya yang ikut hadir juga di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Jadi hatur nuhun Kang Sandy ya atas waktunya dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di SKI hari ini. Baik, karena waktu sudah pukul 11:05, kita pamit undur diri dari Syamil ya. Mudah-mudahan ini jadi insight ya sekali lagi ya dan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup saja dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hatur Khairan. nuhun. Ya, hatur nuhun, hatur nuhun. Baik, izin pamit ya. Enggak.